मैं शुरुआत आम आदमी पार्टी तो करदा हां क्योंकि संमन होए ते उस तो बाद अकाली दल खास तौर ते सुखबीर सिंह बादल अकाली दल दे प्रधान इल्जाम लगा रहे हैं कि मुद्दों तो ध्यान भटकाउण दी कोशिश की जा रही है। गरेवाल साहब आज शुरुआत तुहाडे तो पहला सवाल, मुद्दों को डाइवर्ट तुसीं कर रहे हो। सुखबीर सिंह बादल इस जिक्र करते नजर आए कि 6 महीने की कार्ज प्रणाली ते लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिते, हुण तुसीं इस करके सानू संमन करवाने शुरू कर दिते। गौरव जी मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड च जाऊंगा दस्सण तो पहली गल यह है कि इस जिहड़ा मुद्दों तो भटकाउण दी गल हुंदी है 2017 की इलैक्शन तो पहला बेअदबियां बम ब्लास्ट सारा कुछ होया, किहने कराइयां किहनूं माफ करियां की कुछ होया सब नूं पता। सो मुद्दों तो भटकाया उदों गया, 5 साल भाईवाल सरकार लियांदी गई, 5 साल उस भाईवाल सरकार ने कुछ नहीं किया ते हुण जदों 92 सीटां दे के लोकां दी सरकार आई है तो हिसाब मंग रही है। पहली गल दूजी गल ये कह रहे मुद्दों तो भटकाया जा रहा है, पंजाब की गल करन दा हक बादल साहब खो चुके ने जो कि इन्हां दे इलैक्टोरल रिजल्ट्स दसदे ने। बाहर आके कहना मुद्दों तो भटकाउणा है, जदों ये बार-बार कहंदे सीगे कि सानू कोई परवाह नहीं। तुसीं गल सुणो जी, अणपछाती पुलिस गोली चलाउंदी है, चलो SDM वाली गल होर है, अणपछाती पुलिस अणपछाती बंदूक तो गोली चलाती है, 2 बंदे शहीद होंदे हैं, ठीक है, कोई अकाउंटेबल नहीं किया जाता। जे होम मिनिस्टर नहीं अकाउंटेबल तो होर कौन अकाउंटेबल होगा जी इहदे लई? पहली गल। दूजी गल मैं बड़ा हैरान होया, मजीठिया साहब आके बाहर बोल रहे सीगे अकाली जथेदार मन्ने जाते सी सर संघर्ष लई, अज ये अपनी जिहड़ी जेल यात्रा है उन्होंने एक संघर्ष दस रहे हैं, होए ने ड्रग केस च अंदर। जिहड़ी कांग्रेस रजीम सीगी पिछले 5 साल की उहदे च भावें 4.5 साल कैप्टन रहे होण, भावें रंधावा साहब रहे होण होम मिनिस्टर, कीता कख नहीं। समा उन्ना ही लगदा SITां नूं बार-बार बेसिट्टा करन लई तोड़िया गया। कुंवर विजय प्रताप की गल करनगे, ये होर फायरिंगां फूरिंगां की गल करांगे तो मैं जवाब अड्ड दूंगा, मैं मुद्दे तो नहीं भटकना। पर एक गल है, एक सब इंस्पैक्टर की ते SIT भटकाई जाती है, थोड़े AG बोलते नहीं। ये कहते असीं अकाली इल्जाम लाते सी कुंवर विजय प्रताप, वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं। जे इन्हां नूं किसी तरीके का डर नहीं हैगा, ये आउण। असीं नहीं कह रहे कि बादल साहब ने करवाया, असीं नहीं कह रहे किसने करवाया, असीं ये कह रहे हैं कि जे तुहानूं कोई डर नहीं, तुसीं होम मिनिस्टर सीगे, उस होम मिनिस्टर की इन्नी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि एक एडा वड्डा कंटिंजेंट पुलिस का एक थां ते पहुंच जाता है। मतलब तुसीं कह रहे हो, तुसीं इस स्टैंड दे उत्ते हो कि जवाबदेही बनती है होम मिनिस्टर की जेकर उत्थे गोली चली 2 लोगों की मौत हो गई। सर मौजूदा सरकार की बनती है, एंड जिन्हों ने पिछले 7 सालों इस मुद्दे को दबण की कोशिश की, जिन्हों ने सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिन्हों ने अलग अलग इस इन्वेस्टिगेशन को भटकाउण की कोशिश की, सब की जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस को भी लपेटे च लै रहे हो, तुसीं कह रहे हो कि 5 साल सत्ता च कांग्रेस रही तो वह भी जिम्मेवार है कि जेकर हुण तक इंसाफ नहीं होया। गरेवाल साहब मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा क्योंकि 6 महीने तुहाडी सरकार नूं होए ने, तां एक बारी मैं सब दा रिएक्शन ले लवां, उस तो बाद मैं दोबारा तुहाडे कोल आना है। सवाल तो बहुत सारे ने। वलटोआ साहब उम्मीद है मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होगी। देखो 2 चीज़ां ने, एक तुसीं कह रहे हो अकाली दल कह रहा है कि मुद्दों तो ध्यान भटकाउण की कोशिश है, सियासत हो रही है, सियासी ड्रामा किया जा रहा है, क्यों लग रहा अकाली दल नूं? पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है गरेवाल जी ने, कहते सुखबीर बादल पंजाब के मुद्दों के उत्ते गल करन दा जिहड़ा अधिकार है, तुहाडे जिहड़े रिजल्ट ने इलैक्टोरल दे वो कह रहे हैं कि तुसीं अधिकार गवा चुके हो। गौरव मैंने सवाल किया है जी? बिल्कुल सर। गौरव जी देखो, सब तो पहली तो गल कि बदकिस्मती पंजाब की सियासत नूं गंदियां करता, गंदी राजनीति इच कोई ड्रामा नहीं गया कि 2015 दे विच बड़ियां ही मंदभागियां घटनावां वापरियां और उन्हां दी जांच करन दी थां ते उहदा इंसाफ देण दी थां ते उहदे दोषी लभण दी थां ते जी पहलों कांग्रेस गंदी राजनीति कर गई ते लगे सारे 2015 तो ही है। हुण जिहड़ी आ वो आम आदमी पार्टी कर रही है, किसी नूं ओला नहीं। जे इंसाफ देण दी गल होवे ते फिर जिहड़ा आ किसी भी केस दी तह तक पहुंचना कोई बड़ा लंबा समा नहीं लगता कि इतना सालां बदी समय लगते होंदे ने कि 7-7 साल लग जाण, क्योंकि इंसाफ वाले पासे जाण दी थां ते जांच करन दी थां ते दोषी लभण दी थां ते केवल सियासत कीती ते अज सियासत जिहड़ी इन्हां दी गले दी हड्डी बन गई है। अज सियासत तो जिहड़ी गले दी हड्डी बन गई। हुण मैं गरेवाल साहब नूं सवाल करदा कि किन्ने बयान दिखावां तुहाडे भगवंत मान होरां दे जां बाकियां दे कि बेअदबियां अकाली दल ने करवाइयां जी वोटां लैण दी खातर? किन्ने बयान दिखावां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे ते बाकी कांग्रेस पार्टी दे आगूआं दे ते तुहाडे आगूआं दे जिहड़े वार-वार यही गल करदे सी जी बेअदबियां ही अकाली दल ने करवाइयां वोटां लैण दी खातर? मैं कहा देखो
ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ SPS ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੁਣ ਤਖੀਆ ਕਲਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਂ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SDM ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, SDM ਦੇ 3 ਆਰਡਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ 164 ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ SDM PCS ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਵੀ PCS ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਜਿੱਥੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ। AK-47 ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਪ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, 1.5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ,
ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੁਕੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂ। ਇਹ ਟੋਨ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।